నిర్వహిస్తున్న ఒక కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమం గురించి అందరికీ తెలియాలి అని చెప్పేసి ఈరోజు ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శ్రీదేవి అక్క ఫర్ గివింగ్ దిస్ వండర్ఫుల్ స్పేస్. Sridevi Akka and Kalyan Anna, they were very supportive in creating this ambience here. Thank you all for joining. It actually means a lot that you are here to support this initiative. So thank you again. So Gramotsavam is an initiative to make rural men and women come out of their houses and play. We are doing it for the 17th edition. We're doing it for the from 2004 onwards. It started in a small village in Tamil Nadu. When Sadhguru was traveling across. And sport is a very good medium where people go beyond caste, creed, all boundaries. They kind of, because nobody knows which caste Virat Kohli or Rohit Sharma is. As long as they play well, everybody joins together and plays. So that is the power of sport. So we using the power of sport to bring unity in the villages. And one important thing these days is even children, for most of them, games means just mobile games, video games and all those things. They no longer are active in that sense, coming out and playing and all. And definitely older people, I don't know, especially in terms of women, most of them have probably played during their school days or something. Nobody is really, even in the cities that is true, but it's more so in the villages. People are not playing after their school days. So to again bring them back, to make them more agile, active, fit and healthy. So this initiative has actually worked wonders for us over these years. So this is the 17th edition. We are doing it across 6 states, Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, Andhra, Telangana, and this time we are doing it in Odisha as well for the first time. And we are expecting about 50,000 players to participate in this, all the states put together. We are covering 35,000 villages in the country. So we're doing it across 180 locations simultaneously, even in Andhra, Telangana. Like for the past 2 weekends, we have matches parallelly happening across various districts. 22 districts, Andhra and Telangana together are hosting matches, and about 15 to 20,000 players are participating in this just in Andhra and Telangana. So we have the fortune of Visha, like we have volunteers across all these districts. You may actually be surprised. People from Hyderabad, they go all the way to other villages, other neighboring districts to conduct Gramotsavam. So that is the commitment with which we are actually going about this. This is just to make an unknown villager play. So that's the whole initiative. And we over the years, we've seen a lot of wonderful stories. Like just to give you an example, like today we have with us a team from Khammam, Koichalaka team. So they are actually the winners of last year in Khammam district. This year as well, they have won. So right now they are all set to participate in the divisional match, which is happening on. So this year they are set to participate in the Khammam, in the division match, which is supposed to happen in Hyderabad on September 7th. So they are all fired up. So even in that team, if you can see, there are just 2 of them are tailors, 2 of them are agriculture workers. They work on cotton fields, they work on paddy fields. So these are the kind of people we are actually, bringing together and making them play. So in Khammam district alone, we had around 35 to 40 throwball teams. That means approximately 400 women have participated in that. And it is not very easy actually to make somebody play. We have a volunteer Anna, Harish Anna. So I'm just telling you a small example of what happens. They just go, volunteers go house by house. They take a ball, they go and speak to them. They encourage them. They play with them. Almost every day they kind of go and train them because they're not used to playing. So you have to explain the rules. You have to make them play. Many people, they don't even have the confidence to play. How will I play? And one interesting aspect of Gramotsavam is it does not have any age bar. So last year, the oldest player was about 75 years old. Even this year, I met a couple of them from Khammam district itself. 78-year-old grandma played. One lady called Tirupatama was there, again 75-year-old. So a lot of such people, they come out and play. So that is the success of Gramotsavam, making such people come out and play.
And one more thing is, this is not open for any professional player. This is open for a common villager. Because if any professional level player comes out and plays, all the commoners, they get put down saying, how can I play against that person and all. So this is just for a common man, a daily wager or agriculture farmer or anybody in the village. They just have to come out and play. So just to quote a few examples, this is from a village in Rajamundry. So this is a series of houses are there. When Gramotsavam happens, actually volunteers go house to house, just convincing and trying to encourage them to come out and play. So first house they go and they talk about Gramotsavam, why Sadhguru has started it and all. And the lady is very impressed. She says, I want to play, but the only thing is I don't have a team. So what do I do? And then our volunteers say, you have 2-3 houses in your village, in your whole own street. All of you all come together, form a team and play. Then they say that we're all co-sisters, but we're not on talking terms. There's some dispute going on. For the past 15 years, there's some dispute. But we cannot play. I'm interested. All that is fine, but I don't have a team. Sorry. So then our volunteers went to the next house. They again explained about Gramotsavam, what it is and all. Again, that lady also says, I'm very interested to play, but I don't have a team. This dispute is there. Same thing goes with there are three houses like that. So all the 3 houses, same response. Individually, they are all interested, but they don't have a team. And they are one of the well-to-do families in the village. It's like even when the servant cannot enter through the front gate. They'll have to come through the back entrance. It's that kind of this thing. So volunteer said, okay, your problem is you all want to play, but you don't want to, but you're not on talking terms. So that we'll take care. You just come out and play. You don't have to talk. Just with us, you play. We'll see how it goes. We'll ensure that nothing goes wrong with whatever your this thing is. So then they come out, they start playing. First day, they just start throwing the balls. They just give looks to each other. And then slowly, when they take points, the high fives or the gentle acknowledgements, nods, and all those things, those kind of things start. And before we know, within a week, they were on talking terms. So Gramotsavam, this is just an example of how a simple initiative of Gramotsavam has solved a family dispute of 15 years. So nobody imagines that sport can do such things. So Sadhguru says the ball can change the world. We have seen in how many ways ball is actually changing the world, changing lives, empowering women to come out and play. Because it is not just that woman who comes out and plays. It gives a certain confidence to her, and it carries on to her family, everything. So that is the power of sport. And we don't just stop with sport. We also have rural games. Like olden days, they used to play this gilli danda, this 7 stone. A lot of these rural games are off the radar right now. So we are encouraging people to take up all those games. We conduct fun games, rural games. We also have culturals across so whatever is the dance form in that part of the village, we encourage them to come out and perform. We give a platform to all the artists to come out and perform, because these days, even there, probably this is one of the last generations where such art forms are there. So we are trying to encourage them and give a platform to such things as well. So Gramotsavam is an initiative to bring all these elements of games, culture. We want to bring the rural life back in this country. So that's the whole effort. So anyway, you all are here. I just request you all to please support us in this initiative and amplify our efforts across. Sadhguru has told us that we need to take this initiative across all villages from Kashmir to Kanyakumari. So we need your support in all this. Thank you so much. ఎక్కువ మంది ఆడవాళ్ళే వచ్చారు. మీలో ఎవరైనా ఒకరు గ్రామోత్సవం గురించి మీ అనుభవం పంచుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడొచ్చు. నా పేరు రమాదేవి, ఖమ్మం జిల్లా కోయిచలక నుంచి వచ్చాము. ఒక్క టీము ఉండేది. మాకు అసలు బాల్ అంటే ఏంటో తెలియదు. కాకపోతే నాకు చదువు కూడా రాదు, చెప్పటం తప్పు కాదులే గాని చెప్తున్నా, కొంచెం తెలుగు వచ్చు, కాకపోతే చదువు అయితే రాదు. బాలు సార్ తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు. మాకు అసలు బాల్ ఆడటం ఏంటో తెలియదు. త్రో బాల్ అంటే తెలియదు, అసలు ఏందో బాల్ ఆట అంటే ఎట్లనో తెలియదు. సారు వచ్చి చెప్పారు. చెప్పినాక మేము ఒక 10 మంది టీం అయ్యి ఒక్కసారి ఆడాము. ఆడిన తర్వాత అందరూ చాలా ఎగతాలు చేశారు. బాల్ ఆట ఏంది మీకు ఈ వయసులో,
మీరు కింద పడితే ఏంది, మీరు పనికి వెళ్ళాలి కదా అది ఇది అని అన్నారు. మాకు అన్ని పనులు వచ్చు, చేల పనులు అన్నీ వచ్చు, గేదెలు ఉన్నాయి, అన్నీ ఉన్నాయి. కాకపోతే మేము ఆడి ఖమ్మంలో గెలిచినాం, హైదరాబాద్ వచ్చినాం, ఓడిపోయి ఇంటికి వెళ్ళాం. మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం ఆడాం, మళ్ళీ ఫస్ట్ ప్రైజ్ వచ్చింది. మేము ఒక్క టీంలో పోయిన సంవత్సరం ఒక టీమే, ఈ సంవత్సరం మళ్ళీ ఊరు మొత్తం తిరిగి 6 టీంలు చేసాం ఈ సంవత్సరం. అందరికీ చాలా ఇంకా ఆడాలని ఉత్సాహం ఉంది, చాలా మంది వచ్చారు. అందరికీ నమస్కారం. ఆడడానికి రెడీగా ఉన్నారా? ఓకే. మరి మీ అందరికీ ఛాలెంజ్ విసిరారు అక్కలు. పొద్దున్నే ఉదయాన్నే లేస్తాం, అన్ని ఇంట్లో పనులు చేసుకొని మళ్ళీ వాళ్ళని వీళ్ళని పిలుచుకొని రోజు ఆడుతూనే ఉంటాం. రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉంటాము. ఇంకా తెలవని వాళ్ళు కూడా చెప్తుంటాం. అందుకోసం మేము ఒక టీమ్ గా అనుకోవడం. అవును, తొందర పని చేసుకొని అందరం మళ్ళీ వచ్చి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళి మళ్ళీ పని, ఇంక అంతే, ఇక ఖాళీ ఉండదు మాకు. అయినా సరే వాళ్ళకి పోటీగా ఆడడానికి మీరందరూ సిద్ధమా? రండి ఆడదాం. Nice service. Conclusion. Okay, that's okay. Right. Point goes to Koichalka team. 1-0. I need more encouragement from the audience, please. Yeah. Very good. Give it, throw it over. Throw it. Continue. Yeah. Nice. Okay, send it. Okay. Nice. Okay. Nice service. Nice. Okay. Take it nice. Nice. Game is for 3 sets. Okay. Oh, now the score is 8-3. Ready? Yeah. Out. Oh, no, it's in. One hand. Point to Koichalka team. Check on the medium service rate, please. Yeah. Point to very good. Catch. Ready? Point to Kalburgappa team, please. Kinda నుంచి
Please spread the spirit of Gramotsavam everywhere. Thank you so much. Namaskaram. ప్రస్తుతానికి మనం కలగూరుగంప ప్రెమిసెస్లో ఈషా మన సద్గురు వారి గ్రామోత్సవం ఇక్కడ జరుగుతోంది. అంటే నేను కూడా ఈ ముడిపెట్టిని చెమటలు బట్టి ఎందుకున్నానంటే ఇక్కడ నేను కూడా గేమ్ ఆడడం జరిగింది. చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఇలా అందరితోనూ కలిసి చక్కగా గేమ్ ఆడడం. మనతో పాటు ఇక్కడ ఈషా బ్రహ్మచారీస్ ఉన్నారు. సో వాళ్ళని అడిగి నాళ్ళ నుంచి ఉన్నారు, వీళ్ళ ఒపీనియన్స్ అవి తీసుకుందాం. సార్ నమస్కారం అండి. నమస్కారం అండి. ప్లీజ్ మా సిగ్నేచర్ స్టూడియో ప్రేక్షకులందరికీ మీ గురించి, అసలు మీరు హౌ కమ్ యు ఆర్ ఇంటూ సద్గురు దిస్ ప్లేస్ అనేది ఒక్కసారి వివరంగా, అలాగే అసలు అసలు ఈషా గురించి కానీ సద్గురు గురించి కానీ గ్రామోత్సవ్ గురించి కానీ మీరేం చెప్తారు? నమస్కారం. సిగ్నేచర్ స్టూడియోస్ ప్రేక్షకులకు అందరికీ నమస్కారం. సద్గురు చేత ప్రారంభించబడినటువంటి ఇనిషియేటివ్, దీని పేరు వచ్చేసి ఈషా గ్రామోత్సవం. సో ఈషా గ్రామోత్సవం మెయిన్ గోల్ ఏంటి అంటే, గ్రామీణ ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ దగ్గర ఇప్పుడు ఏదైతే పాతకాలపు కల్చర్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయో అవన్నీ ఇప్పుడు చచ్చుపడిపోతున్నాయి. సో దాన్ని మళ్ళీ రివైవ్ చేసి బయటికి తీసుకురావడానికి, తర్వాత గ్రామాల్లో ఏదైతే ఇన్ఈక్వాలిటీ ఉందో, సో కులము మతం ఈ టైప్లో రకరకాలుగా ఏవైతే ఇన్ఈక్వాలిటీస్ అన్నీ క్రియేట్ అయి ఉన్నాయో, ఇంకా మెనీ ప్లేసెస్ అక్కడ ఇంకా అలాగనే ఉంది. సో మెనీ విలేజెస్. సో అక్కడంతా కూడా ఒక చైతన్యం తీసుకురావడానికి కోసం అని చెప్పేసి ఈ ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ అయింది. సో 17 years అయింది ఈ ఇనిషియేటివ్ స్టార్ట్ అయ్యి, గ్రామోత్సవం ఇనిషియేటివ్. సో మెయిన్ విజన్ ఆఫ్ సద్గురు వచ్చేసి ఒక ఆటతో చైతన్యం తీసుకురావటం. సో ఆటతో చైతన్యం తీసుకురావాలని అని చెప్పేసి, ఏ బాల్ కెన్ చేంజ్ ద వరల్డ్. సో ఒక బంతితో వరల్డ్ కెన్ చేంజ్. సో మెయిన్ ఏంటంటే యువతను, తర్వాత ఎవరైతే ఎప్పుడు ఆడని వాళ్ళు యాక్చువల్గా, సో మహిళలు అయితే ఏమి, తర్వాత దినసరి కూలీలు అయితే ఏమి, మత్స్యకారులు అయితే ఏమి, పాఠశాల పిల్లలు కూడా ఇప్పుడు గ్రౌండ్ కూడా ఉండటం లేదు అక్కడ. సో అందరూ బయటికి వచ్చేసి గేమ్ ఆడేటట్లుగా, సో గేమ్ ఆడేటట్లుగా చేసినప్పుడు వచ్చేటువంటి చైతన్యం ఏదైతే ఉందో దాని ఎఫెక్ట్ రైట్ నౌ సో చూస్తున్నాము. ఇప్పుడు 17 సంవత్సరాలు అయింది. ఎన్నో గ్రామాల్లో ఎప్పుడూ ఆడని మహిళలు బయటకు వచ్చేసి ఆడి వాళ్ళలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఈక్వాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నీ తగ్గిపోయేసి ఒక రకమైనటువంటి చైతన్యం క్రియేట్ అయిందనమాట. సో ఇది మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ ఇట్ ఈజ్ మొత్తం భారతదేశంలోనే చాలా పెద్ద క్రీడా ఉత్సవం ఇది. సో వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ గారు, తర్వాత సచిన్ టెండూల్కర్ గారు, వివిఎస్ లక్ష్మణ్ గారు, వీళ్ళందరూ కూడా వచ్చారు. స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్, వీళ్ళంతా ఫైనల్స్కి వస్తారనమాట. సో ఫైనల్స్ వచ్చేసి ఆదియోగి ప్రిమిసెస్లో కోయంబత్తూర్ దగ్గర ఈషా ఫౌండేషన్ ఆదియోగి, మీరు చూస్తుంటే కొద్దిమంది పెద్ద విగ్రహం ఉంటుంది. ఎప్పుడండి అది డేట్? ఎప్పుడు? ఫైనల్ డేట్ వచ్చి 21st September ఈ సంవత్సరం 21st September జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇవన్నీ క్లస్టర్ లెవెల్ మ్యాచెస్ జరుగుతున్నాయండి. సో ఈ క్లస్టర్ లెవెల్ మ్యాచెస్ కేరళ, తర్వాత ఆఫ్ కోర్స్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్, కేరళ, దెన్ తమిళనాడు అండ్ దెన్ పాండిచ్చేరి. ఫస్ట్ టైం ఒడిస్సా కూడా స్టార్ట్ అయి ఉంది ఈ ఎడిషన్లో, 17th ఎడిషన్లో. మొత్తం ఎంతమంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు అంటే అబౌట్ 50,000 మంది పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు. సో పెద్ద ఎత్తున జరుగుతుంది.
ఫస్ట్ క్లస్టర్ లెవెల్స్లో జరుగుతాయి అన్నమాట. సో మ్యాచెస్ అన్ని క్లస్టర్ లెవెల్ నుంచి డివిజన్ లెవెల్స్కి వస్తారు. ఒట్టి తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఆల్మోస్ట్ 22 డిస్ట్రిక్ట్స్లో జరుగుతుంది. సో మొత్తము 10-15 వేల మంది దాకా ఉంటారు. మహిళలే 5,000 దాకా ఉంటారు అనమాట. సో మహిళల టీమ్స్ కూడా. సో అందరూ మహిళలు వచ్చి త్రోబాల్ ఆడతారు. రైట్. సో జెంట్స్ వచ్చేసి వాలీబాల్ ఆడతారు. ఓ మధ్యలో ఎక్కడో కబడ్డీ కూడా చూస్తానండి కొన్ని visuals. కబడ్డీ ఈ ఎడిషన్ లో జరగడం లేదు, 17th ఎడిషన్ లో జరగడం లేదు. కబడ్డీ కూడా జరిగింది. ఓకే. సో ఎన్నేళ్ళ నుంచి మీరు సద్గురుతో లేదంటే ఈషాతో మేము వచ్చేసి ఈషా బ్రహ్మచరీస్ అంటాము. మేము సద్గురుతో కంటిన్యూస్ గా రిలేషన్ లోనే ఉంటాం అనమాట. అంటే ఎలా ఎన్నాళ్ళ అంటే నుంచి మేము నేను బేసిక్ గా అంటే ఈచ్ పర్సన్ ఇస్ డిఫరెంట్ వెన్ ఎవర్ దే జాయిన్ ద ఆర్గనైజేషన్. నేను ఆర్గనైజేషన్ కి వచ్చి ఒక 15 సంవత్సరాలు అవుతుంది. 2007 నుంచి నేను సద్గురుతో ఉన్నాను. అంటే మీరు సన్యాసాశ్రమం తీసుకున్నారా? అవును. సో బ్రహ్మచరీస్ అంటే బేసిక్ గా వి హ్యావ్ టేకెన్ సన్యాసం అన్నట్టు అనమాట. సో అంటే కొద్దిగా డిఫరెంట్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయి, బట్ దెన్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ సన్యాసం. ఓకే. ఎందుకంటే మరి ఈష సన్యాసీస్ అని చెప్పి కూడా ఉన్నారు, బట్ అంత డిఫరెన్షియేషన్ ఇప్పుడు అవసరం లేదేమో, బట్ బ్రహ్మచరీస్ అంటామంట. సో మేము ఏంటంటే ఫుల్ టైమ్ గా ఈ యాక్టివిటీ ఏదైతే ఉందో, సో నాట్ జస్ట్ ఈషా గ్రామోత్సవం, ఈషా యాక్టివిటీస్ చాలా జరుగుతాయి, సద్గురు ఇనిషియేటివ్స్ చాలా ఉన్నాయి అనమాట. సో ఇది వచ్చేసి క్రీడా ఉత్సవం, గ్రామోత్సవం అని చెప్పి. అలానే ఇంకా వేరే ఇనిషియేటివ్స్ ఏమున్నాయి అంటే ఈష విద్య అని చెప్పి గ్రామీణ పిల్లలకు ఎవరైతే చదువు ఇప్పటి వరకు వాళ్ళ జనరేషన్లో ఫస్ట్ టైం కూడా స్టార్ట్ చేయని వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పిల్లలకు స్కాలర్షిప్ ఇప్పించి వచ్చి చదువు చెప్పిస్తాం అనమాట. అట్లా 9 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. సో వీళ్ళు మొత్తం ఒక 10,000 మంది పిల్లలు ఉన్నారు. అలా దాంట్లో 65% అంతా ఫుల్ స్కాలర్షిప్ అనమాట. అంటే వాళ్ళకి ఫీజులు, తర్వాత వాళ్ళ యూనిఫామ్, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫ్రమ్ దేర్ హౌస్ అండ్ ఆల్సో నూన్ మీల్స్, ఇవన్నీ ఉండేసి ఈ స్కూల్స్ 9 స్కూల్స్ ఉన్నాయి. దీని పేరు వచ్చి ఈష విద్య. సో ఈష విద్య యాక్చువల్ స్కూల్స్ విత్ బిల్డింగ్స్ అండ్ దెన్ ప్రాపర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, అంటే కంప్యూటర్ సైన్స్ ల్యాబ్ దగ్గర నుంచి డిఫరెంట్ ల్యాబ్స్ తర్వాత అంతా. సో అది కూడా స్టార్ట్ అయ్యేసి 14 సంవత్సరాలు అయింది. సో చాలామంది ఆల్రెడీ పాస్అవుట్ అయ్యి వచ్చారు. సో 1వ తరగతి నుంచి 12వ తరగతి వరకు ఉంటుంది స్కూలు. అక్కడ బయటకు వచ్చిన వాళ్ళంతా చాలామంది ఇప్పుడు గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యేసి బీటెక్, ఎంబీబీఎస్ కూడా చేసేస్తున్నారు అనమాట. సో ఆ విధంగా సో చాలా దగ్గర ఉన్నారు. ఈవెన్ కొద్దిమంది ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ దీన్ని కూడా ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. సో అగైన్ దే కమ్ బ్యాక్ ఆఫ్ కోర్స్ టు ద స్కూల్ టు సపోర్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. సో గుడ్ టు సీ. అంటే వాళ్ళ జనరేషన్లో ఫస్ట్ టైం వాళ్ళ దీనిలలో వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో ఫస్ట్ జనరేషన్ గోయింగ్ టు ద స్కూల్. సో అటువంటి అనమాట గ్రామీణ. అది వచ్చి ఈష విద్య. ఇంకోటి వచ్చేసి 48% ఈష విద్యలో 48% అంతా కూడా గర్ల్ చైల్డ్ అనమాట. సో విచ్ ఈస్ లైక్ వెరీ హ్యూజ్. సో that we also see that there is a clear shift in parental attitude towards education, because the students are given individual attention and they do yoga. They have excellent infrastructure facilities, so these students, they excel in sports and in extracurricular activities, so it improves the overall health of the children also. So the parental attitude towards education is changing, because these kids are the first time goers in their family, and it also provides increasing job opportunities around the schools, because these schools are in rural places, so there are also job opportunities provided around the schools. And as he mentioned that some of our alumni are in IT sector, they're running their own businesses, they're pursuing medicine, and they're aspiring for to be civil servants. So it's a good initiative, and actually we came here to Telangana to actually participate in a marathon that's happening in Hyderabad. So actually we are running for the cause of Isha Vidya. So that's when we came to know that there is a game happening over here. So we wanted to come and see and just see how it's all going. So that is the reason that brought us here. Right. Basically, you're from, sir? Actually, we are all from Isha, Coimbatore. Okay. But then we came in different years. As he said, he is in 2007. I came in 2008. Okay. So that's how our journey is. Oh, your good name, please. I'm Swami Pulaka, came to the ashram in the year 2012. So since then, I'm a full-time volunteer in the ashram. You're from, sir? Tamil Nadu. Tamil Nadu. Oh, right. Apart from this, if you want to say anything, information about Isha or... I can speak about the miracle of mind. Please. This is this app was launched by Sadhguru this year during Mahashivratri, and this miracle of mind is a free meditation app. Okay, and so when it was launched, in just 15 hours they have more than 1 million download. In just 15 hours, it even outpaced the ChatGPT's earlier adoption. So it went viral,
and it's now trending in more than 20 countries, including India, USA, Canada, Australia, Germany, and all. So the main feature of this app is a 7 minutes meditation. Yeah, it went viral for its simplicity and effectiveness, and it's available in English, Hindi, Tamil, Telugu, Russian, and Spanish. Where it is available? It's in if it's an app, you can download it from miracleofmind.com. Okay, Yeah, so this is a free meditation app that's been launched. that's so nice, really. So, one thing I wanted to say is in Isha Gramotsavam, we are encouraging all the players also to download this app called Miracle of Mind. For the first time, we have introduced an award called Most Joyful Player Award in Gramotsavam. Generally, sport is competitiveness is only recognized in sports. The joy of playing is not really recognized. This unique initiative we have taken this time, which recognizes the most joyful player. So we want to encourage people to be more joyful and more playful, and take the vision of Gramotsavam forward. So in every district, we are doing this most joyful player award, both for men and women, and we are nurturing them in that sense. That's so nice, really. సో అగైన్ టు యాడ్ లిటిల్ బిట్ మోర్, సో మిరాకిల్ ఆఫ్ ద మైండ్ అనే యాప్, సో రీజన్ ఫర్ ఇట్ అగైన్ లైక్ గ్రామోత్సవం ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు సద్గురు, తర్వాత ఈశ విద్య ఎందుకు స్టార్ట్ చేశారు అనే విధంగా మిరాకిల్ ఆఫ్ ద మైండ్ ఇప్పుడు మహాశివరాత్రి ఈ ఫిబ్రవరిలోనే స్టార్ట్ చేశారు, ఆయన లాంచ్ జరిగింది. దానికి రీజన్ ఏంటంటే కోవిడ్ తర్వాత మెంటల్ సంబంధించినటువంటి మానసిక సంబంధించినటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దానివల్ల చాలామంది ఎఫెక్ట్ అయ్యారు. సో దాంతో ప్రిడిక్షన్ కూడా, యుఎన్ ప్రిడిక్షన్ యాజ్ వెల్, యునైటెడ్ నేషన్స్ ప్రిడిక్షన్ కూడా ఏంటంటే, సో మానసికకు సంబంధించినటువంటి డిస్టర్బెన్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో దట్ ఈస్ లీడింగ్ టు సూసైడల్ టెండెన్సీస్. సో దానికి ఏవి డైరెక్ట్గా అవైలబుల్ టూల్స్ ఏమి లేవు ఎవరికి, వాళ్ళు మనసులో బాధపడేటప్పుడు ఏం చేయాలో తెలియదు. సో కాబట్టేసి ఈ మిరకల్ ఆఫ్ ద మైండ్ అనేది యాప్ లాంచ్ అయింది. సో ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సో ఓన్లీ 7 నిమిషాలు మెడిటేషన్ అనమాట అది. బట్ ఈవెన్ దో ఇట్ ఈస్ సింపుల్, ఇట్స్ వెరీ ఎఫెక్టివ్. దానివల్లనే వైరల్ అయింది. సో అందుకే 10 లక్షల మంది 15 గంటల్లోనే డౌన్లోడ్ అయింది మహాశివరాత్రి ఈవెంట్ అప్పుడు. దాని తర్వాత కంటిన్యూస్గా ట్రెండ్ అవుతూ ఉంది. తెలుగులో రీసెంట్గా ఒక 2 నెలల క్రితం తెలుగులో కూడా లాంచ్ అయింది. సో సో ఇట్ విల్ బీ లైక్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ టూల్ ఫర్ ఎనీ మానసిక సంబంధించిన డిస్టర్బెన్సెస్ అవి ఉంటే. సో దట్ విల్ బీ వెరీ ఎఫెక్టివ్, నాట్ జస్ట్ ఫర్ దట్, బట్ అఫ్ కోర్స్ ఓవరాల్ వెల్ బీయింగ్ అఫ్ కోర్స్ ఇట్ విల్ బీ దేర్. ధ్యానం అనేది మీకు ఎలా ఎనీవే తెలిసి ఉంటుంది కాబట్టి, సో ధ్యానం సంబంధించి బెనిఫిట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి ఉన్నాయి. సో కానీ ఆయన మెయిన్ ఈ ఇనిషియేటివ్తో దాన్ని లాంచ్ చేశారనమాట. సో దట్ నియర్ టర్మ్లో ఇటువంటి టూల్స్ ఉంటే కానీ ఈవెన్ యువతకైతే ఏమి, తర్వాత ఎల్డర్లీ పీపుల్కైనా కూడా ఈ డిస్టర్బెన్సెస్ లేకుండా క్లియర్ అవ్వటానికి అని చెప్పేసి. సో అది మెయిన్ గోల్ ఆఫ్ మిరకల్ ఆఫ్ ద మైండ్. దట్స్ అమేజింగ్ సార్, దట్స్ అమేజింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వన్స్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ సార్. ప్రోగ్రామ్ స్టార్టింగ్లో చెప్పాం కదా కలగూరుగంప ప్రిమిసెస్లో ఉన్నామని చెప్పని. ప్రస్తుతానికి మా డార్లింగ్ కలగూరుగంప శ్రీదేవి గారు నాతో పాటు ఉన్నారు, మనతో పాటు ఉన్నారు. యాక్చువల్లీ ఇక్కడ జరగడం, ఈ మీ ప్రిమిసెస్లో జరగడం ఎలా జరిగింది యాక్చువల్లీ, అంటే ఎలా మీ అవకాశం వచ్చింది అంటే ఏం చెప్తారు? యాక్చువల్లీ ఇక్కడ మనల్ని హోస్ట్ చేస్తావా అని అడిగారు, బట్ అది అంటే హోస్ట్ చేయడం ఏంది, ఇంకా ఎగిరి గంతేసినట్టు అనిపించింది నాకైతే. సో చాలా అంటే ఇట్స్ అ బ్లెస్డ్. సో మన ప్రిమిసెస్ అని కాదు, మనం హోస్ట్ చేయడమ్మా అంటే ఇంకొక మెట్టెక్కినట్టు అనిపించింది నాకైతే. చాలా చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఇంకొకటి ఏంటంటే సెల్ఫిష్ అనుకోండి, ఏమని అనుకోండి, ఎవ్రీ ఇయర్ నేనే హోస్ట్ చేయాలని డిసైడ్ అయిపోయారు కదా, అవకాశం నాకే ఇవ్వాలని. మేము కూడా వచ్చి గేమ్ ఆడతాం ఇక్కడ. మామూలుగా పైనుంచి లాస్ట్లో డైలాగ్ ఏంటంటే అవతల టీం గెలవడానికి, మా ఆయన వాళ్ళ టీం గెలవడానికి మేము వెనకాల మేము సపోర్ట్ చేసామని చెప్పడం. అంతే కదా, అదే కదా పాయింట్. అంటే ప్రతి మగాడి వెనుక. సో మా ఆయన గెలుపు వెనుక నా హస్తం ఉంది, నా బాల్ ఉంది. ఇంకోటి ప్రత్యేకం ఏంటంటే ఇప్పుడు వచ్చిన వాళ్ళందరికీ కూడా చక్కగా మిర్చి బజ్జీ, పుణుకులు, పచ్చడి, చక్కెర పొంగలి, పచ్చహారతి కర్పూరం వేసి అదిరిపోయింది, మామూలుగా లేదు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నచ్చింది కదా చాలు. కాకపోతే ఏంటంటే నా బాధ ఏంటంటే ఇట్లా బజ్జీ వేస్తే ఇట్లా అందియాల, అది వేసి తెచ్చారు కదా, అది కొంచెం బాగాలేదు నాకు. ఏం లేదు, చల్లగా ఉన్నా పక్కన ఉల్లిపాయలు ఉన్నాయి కాబట్టి చాలా అదిరిపోయింది. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. లాస్ట్ టైం మీరు అక్కడ కూడా వెళ్ళినట్టున్నారు కదా, కోయంబత్తూర్ కూడా వెళ్ళినట్టున్నారు. అవును. ఈషా గురించి మీరు ఏం చెప్తారు? వాట్ ఈస్ యువర్ ఫీలింగ్ యాక్చువల్లీ? వెళ్ళారు కదా లాస్ట్ టైం మీరు. ఒకటి ఉంటుంది నాకంటే, మనకు చాలాసార్లు కొన్ని ప్రయత్నాలు చేస్తుంటాం, అది మెడిటేషన్ కానీ ఏదైనా కాన్సన్ట్రేషన్తో దేవుడు ముందు కూర్చోవడం కానీ ఏదైతే ఉంటుందో, ఇది సద్గురు చెప్పే రూట్ ఏదైతే ఉంటుందో గబుక్కున
పట్టుకుంటాం అనిపిస్తాను. అంటే తొందరగా నాకు ఇంకెవరు వద్దు, దేవుడికి నాకు మధ్యలో ఇంకెవరు వద్దు, నేను పట్టుకుంటా అనిపిస్తుంది అనమాట. అంత ఎందుకంటే ఆ కాన్సెప్ట్ అట్లా నచ్చుతుంది. అది చేస్తున్నప్పుడు వాళ్ళు చెప్పే చిన్న చిన్న క్రియలు కానీ బేసిక్ శాంభవి క్రియ ఎవరైతే చేస్తారో 27-28 మినిట్స్ ఉంటుంది, కానీ ఇట్స్ అమేజింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్. దాని తర్వాత చాలా ఉన్నాయి, నేను ఆడనే ఆగినా చేయాలి. తర్వాత వీలు పడలేదు మీకైతే. ఈవెన్ నేను చాలాసార్లు అనుకున్నా కానీ వీలు పడలేదు. చూడాలి డెఫినెట్గా. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. థ్యాంక్స్. వీడియోలో ఈయన యాక్టివ్నెస్ చూడాలి నిజంగాను. అసలు ఎవరు పనికిరారు అనిపించింది. సార్ యాక్చువల్లీ మీరు ఎక్కడి నుంచి, మీ పేరు, మీరు ఈషాలో లేదంటే ఇప్పుడు ఈ గ్రామోత్సవంలో హౌ కమ్ యూ ఆర్ ఇన్ టు దిస్, జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు యువర్ ఆడియన్స్. నమస్కారం అండి, నా పేరు హరీష్ కర్నాటి. ఐఎమ్ ఫ్రమ్ ఖమ్మం. గత 2 సంవత్సరాలుగా మేము ఖమ్మంలో గ్రామోత్సవం నిర్వహిస్తున్నాము. లాస్ట్ ఇయర్ కూకట్పల్లి బ్రాంచ్ వాళ్ళు వచ్చి మమ్మల్ని ఖమ్మంలో గ్రామోత్సవం చేయడానికి ఎలా చేయాలి ఏంటి అని మా దగ్గరకు వచ్చి అడిగారు. సో దెన్ వీ టుక్ ఇట్ యాజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ చాలా చక్కగా గ్రామోత్సవం చేసుకున్నాము. ఈ ఇయర్ ఇంకా బాగా చేయాలన్న ఉద్దేశంతో 40 త్రోబాల్ టీమ్స్ రిజిస్టర్ చేశాము అండ్ 15 to 16 వాలీబాల్ టీమ్స్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నాము. ఈ సంవత్సరం యాక్చువల్లీ 16th and 17th వర్షాల్లాగా ఉండే, కానీ లక్కీలీ ద రెయిన్ గాట్ స్టాప్డ్ అండ్ వీ డిడ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ గ్రామోత్సవం ఇన్ ఖమ్మం. అండ్ అదే స్ఫూర్తితోటి ఈరోజు ఇక్కడ SMI తోటి ఒక యాక్టివిటీ ఉందని చెప్పి ఎప్పుడైతే అక్క చెప్పారో మాకు ఇమీడియట్గా కోయిచిల్క నుంచి ఒక టీం తీసుకొచ్చి ఇక్కడ ఆడేయడం జరిగింది. సో యా, అండ్ ద రెస్ట్ అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఇంతమంది లేడీస్ని తీసుకురావడం అంటే ఫ్యామిలీ నుంచి కొంతమందికి సపోర్ట్ ఉండదు, బట్ ఇంతమంది ఎలా ఆర్గనైజ్ చేయగలిగారు? కొంతమంది ఫ్యామిలీస్లో మనకి సపోర్ట్ రాదండి. ఇనీషియల్ లెవెల్లోనే ఉంటుంది ఆ రెసిస్టెన్స్ అనేది. బట్ ఫండమెంటల్లీ వెన్ వీ గివ్ దెమ్ ఎ కాన్ఫిడెన్స్ అబౌట్ హూ వీ ఆర్, from which organization we are coming and what kind of personality we are, definitely later on that confidence builds up and 10 మంది ఆడేవాళ్ళని ఒక్క వ్యక్తితో పంపించాలంటే నిజంగా మీరు అడిగిన ప్రశ్న చాలా మంచిది. దానికి చాలా కాన్ఫిడెన్స్ ఉండాలి. సో దట్ కాన్ఫిడెన్స్ వీ హ్యావ్ గివెన్. వచ్చిన టీంలో రమాదేవి గారు వారితో పాటు వాళ్ళ పాప కూడా వచ్చిందంట. రైట్. అంటే ఫ్యామిలీలో ఒక్కరు రావడమే ఎక్కువ, అటువంటి ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ తోని ఆమెతో పాటు వాళ్ళ కూతురు కూడా తీసుకురావడం చాలా ఇదిగా అనిపిస్తా ఉంది. సో నిజంగా అంతటి సపోర్ట్ ఫ్యామిలీ నుంచి అందరికి లభించదు. సో వాట్ వన్ నాట్ అబౌట్ రమాదేవి గారు? రమాదేవి గారు చాలా చక్కటి పాజిటివ్ స్పిరిట్ ఉన్న వ్యక్తి అండి. ఫస్ట్ టైం మేము కలిసినప్పుడు, సార్ మేము బాల్ని పట్టుకోగలమా, మేము ఆడగలమా, మాకేమైనా దెబ్బలు తగులుతాయా, మేము పొలం పనులు చేసుకునే వాళ్ళమండి, మాకెందుకు సార్ ఈ ఆట అన్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే బాల్ చేతికి విసిరానో బాల్ పట్టుకున్నారు. ఇదే త్రోబాల్ అని చెప్పాను, ఇంతకు మించి ఇంకా ఏమీ లేదు, ఇది నాకు విసిరండి అన్నాను, వెంటనే బాల్ నాకు విసిరారు. సో ఇది 2-3 టైమ్స్ ర్యాలీ జరిగినా దట్స్ ఆల్, దిస్ ఈస్ త్రోబాల్, ఇంతకు మించి ఏం లేవండి అని. అట్లా ఈరోజు ఒక స్టార్ట్ అయిన టీము రమాదేవి గారు అండ్ వాళ్ళ టీం అందరూ కూడా కలిసి సపోర్టివ్గా 6 టీమ్స్ ఆ ఊరు నుంచి తయారు చేశారు. యా, నేను ఒకటి చెప్తున్నాను, వాళ్ళు ఖమ్మంలో గెలవడం కాదు, వాళ్ళ ఊరిలో గెలిచారు, వాళ్ళ ఊరు ప్రజల యొక్క మనసును గెలుచుకున్నారు. అది వాళ్ళ రియల్ విజయం. అంటే ఎవరైతే స్టార్టింగ్ లో మీతో ఏమైతుంది అనుకున్న వారి దగ్గరనే అరే మీతో ఇంత అయ్యింది అంటే మీ వల్ల ఊరికి ఇంత పేరు వచ్చింది అనేటువంటి స్థాయికి రమాదేవి గారు వాళ్ళ టీం నుంచి ఇంత ఇన్స్పైర్ గా తీసుకొచ్చారు. రైట్, కరెక్ట్. సో అంతిమంగా వాళ్ళ విజయం వెనుక ఎగ్జాక్ట్లీ మీరే ఉన్నారండి, మీరే కదా? నో, నేను అట్లా చెప్పను. ఈషా ఫౌండేషన్ ఈజ్ ద మెయిన్ ప్రయారిటీ. ఈషా ఫౌండేషన్ మాకు ఇచ్చిన ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మేము వెళ్ళి వాళ్ళని కలవడం జరిగింది అండ్ వాళ్ళు కష్టపడ్డారు. మనం చాలామందికి చెప్పాం, కానీ కొన్ని టీమ్స్ మాత్రం రియల్గా టేకప్ చేసి వాళ్ళు కష్టపడ్డారు కాబట్టి వాళ్ళు గెలిచారు. ఇప్పుడు ఫైనల్లీ వాట్స్ యువర్ సజెషన్? గెలిచిన వాళ్ళకి మీ సజెషన్ ఏంటి? ఇప్పటివరకు పార్టిసిపేట్ చేయలేదు వాళ్ళకి మీ సజెషన్ ఏంటి? సో గెలిచిన వాళ్ళకి మనం ఏం సజెషన్ ఇవ్వలేమండి, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆల్రెడీ దే ఆర్ ఫుల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. సో బట్ పార్టిసిపేట్ చేయని వాళ్ళకి ఎవరైతే ఇంకా చేయాలో వాళ్ళకి నేను ఒక్కటే చెప్పేది, ఆడవాళ్ళు ఎస్పెషల్గా ఒక వయసు తర్వాత ఆటలు అనేవి వాళ్ళ జీవితాల నుంచి కనుమరుగైపోతాయి. 16-17 సంవత్సరాలు వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆటల జోరికి వాళ్ళు వెళ్ళరు. కానీ ఇప్పుడు ఈషా ఫౌండేషన్ ఈ గ్రామోత్సవం ద్వారా ఒక చక్కటి అవకాశాన్ని కల్పిస్తుంది. త్రోబాల్ ఆడటానికి ఒక అవకాశం ఉంది, మళ్ళీ మీరు ఆడుకోవడానికి ఒక అవకాశం ఉంది. సో నేను అందరు మహిళలు, గ్రామీణ ప్రజలందరికీ నేను ఏం చెప్తున్నా అంటే, మహిళలందరికీ కూడా రండి, ఈషా గ్రామోత్సవంలో రిజిస్టర్ అవ్వండి. మీరు ఏ జిల్లాలో ఉన్నా పర్వాలేదు, ఈషా గ్రామోత్సవంలో రిజిస్టర్ అవ్వండి, త్రోబాల్ ఆడండి, త్రోబాల్ ఆడి ఆటని అనుభవించండి. ఇదే నేను మీ అందరికి ఇచ్చే సందేశం. థ్యాంక్ యూ. సో చెప్పండి అన్న, హౌ డూ యూ ఫీల్? అంటే మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది ఈషా గ్రామోత్సవం ఈవెంట్లో? అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే నాకు దీని గురించి తెలుసు కానీ పార్టిసిపేట్ ఎప్పుడు చేయలేదు, ఇది ఫస్ట్ టైం. ఓకే. అండ్ అంటే వాళ్ళందరిలో ఆ గేమింగ్ స్పిరిట్ తీసుకురావడం అనేది చాలా గ్రేట్ థింగ్. నేను కూడా వాళ్ళందరితో కలిసి ఎంజాయ్ చేసిన, మంచిగా అనిపించింది. ఓకే. అండ్ త్రోబాల్ అంటే ఈజీ అనుకున్నా కానీ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్,
మంచి ఎనర్జీ కావాలి దానికి, అవును. మంచిగా ఉండే, హ్యాడ్ ఫన్. యా, సో మనం చూస్తున్నాం ఇక్కడ ఎంతో మంది కూడా ఖమ్మం నుంచి, అంటే ఆల్మోస్ట్ ఖమ్మం నుంచి హైదరాబాద్కి వచ్చి లేడీస్, అంటే లైక్ ఊర్లో ఉన్న లేడీస్ కూడా దీని మీద ఇంత శ్రద్ధగా చూపించి అండ్ ఈషా వాళ్ళు దీన్ని అంటే ఆర్గనైజ్ చేసినటువంటి విధానం ఏ విధంగా అనిపిస్తూ ఉంది మీకు? మంచిగా ఉంది బ్రో. ఇది ఒక మంచి మూమెంట్. వాళ్ళందరినీ ఇట్లా గేమింగ్లోకి తీసుకురావడం, వాళ్ళందరితోని వాలీబాల్, త్రో బాల్ ఇలాంటివి ఆడిపియడం, వాళ్ళందరిలో ఒక స్పోర్టివ్నెస్ తీసుకురావడం, అంటే వాళ్ళకి ఫిజికల్గా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది కదా ఒక యాక్టివిటీ కింద. సో మంచిది ఇదంతా. సో ఎవరైతే ఈ ఈషా గ్రామోత్సవం ఈవెంట్కి రాకుండా వాళ్ళు లేరు కదా, సో ఎవరైతే మిస్ అయిన వాళ్ళకి మీ సజెషన్ ఏంటి? అంటే నేను సజెషన్ ఇచ్చే అంత ఏం లేదు వాళ్ళకి, కానీ బిజీ, ఎవరి పనులలో వాళ్ళు బిజీ ఉంటారు బ్రో. సో ఒకసారి విజిట్ అయితే మాత్రం వాళ్ళందరితో కలిసి ఆ గేమ్ ఆడినప్పుడు ఆ హాఫ్ అన్ అవర్ 1 అవర్ మనం ఏదైతే ఆడతామో అసలు నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎంజాయ్ చేస్తాం. ఇదైతే నేను పక్కా చెప్తా. సో సక్సెస్ఫుల్లీ మీరైతే ఈవెంట్కి వచ్చినందుకు యూఆర్ సో సాటిస్ఫైడ్. నా ఫేస్లో నీకు తెలుస్తలేదా? నేను ఎంజాయ్ బ్రో, మంచిగా ఎంజాయ్ చేసిన. నైస్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. నమస్కారం. గ్రామోత్సవం సెలబ్రేట్ చేసాము ఇక్కడ. చాలా చాలా ఎనర్జెటిక్గా అనిపించింది. సో పల్లెల్లో ఈ క్రీడా స్ఫూర్తిని మనం ఎంకరేజ్ చేయడానికి ఈ గ్రామోత్సవం అనేది సద్గురు ఇనిషియేట్ చేసిన ఒక అవుట్రీచ్ ప్రోగ్రామ్. అది ఇక్కడ ఈరోజు మనం సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము కలగూరగంప అజీజ్ నగర్లో. చాలా ఆనందంగా అందరూ ఆడుకున్నాము, డాన్స్లు వేసుకున్నాము. ఇట్ వాజ్ వెరీ నైస్. సో ఈవెంట్లో డిఫరెంట్ పీపుల్ని, రకరకాల జనాల్ని కలవడం, వాళ్ళతో సరదాగా ఆడుకోవడం, గ్రామోత్సవంలో ఎవరైతే గెలిచి క్లస్టర్ మ్యాచ్లో వచ్చారో వాళ్ళని కలవడం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. వాళ్ళ స్పిరిట్, ఆ స్ఫూర్తి అనేది చాలా ఎంకరేజింగ్గా అనిపించింది మాకు కూడా. మేము కూడా ఇలా రోజువారీ మేము గేమ్స్ ఆడుకోవాలి అనే స్ఫూర్తి మాకు కూడా కలిగిందనమాట. వాళ్ళకి కలిగిన చేంజెస్ చెప్తే, వాళ్ళు ఎంత ఆనందంగా ఆడుకుంటున్నారు రోజు అనేది చూస్తే మాకు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. థ్యాంక్ యూ. నమస్తే, ఫెంటాస్టిక్ అండి. ఐఎమ్ ఆర్జే పోటుగాడు, రేడియో సిటీ 91.1 FM నన్ను వింటూ ఉంటారు. ఇలాంటి మంచి మంచి ఈవెంట్స్ అప్పుడు కనిపిస్తూ ఉంటాను. అండ్ గురుగారు ఇలాంటి ఒక అవకాశం ఇచ్చారు. అసలు గ్రామోత్సవం గురించి నేను ఫస్ట్ విన్నప్పుడు ఇయర్స్ అగోనో విన్నాను. ఇది 17th సెలబ్రేషన్ జరుగుతుంది. అయితే ఎప్పుడు ఒక చిన్న థాట్ నడుస్తుండేది, శారీరక శ్రమ పడితే, ఒక ఆట ఆడితే హౌ ఇస్ అ గేమ్ గోయింగ్ టు చేంజ్ యువర్ లైఫ్ అని ఎప్పుడు ఉండేదన్నమాట. సో ఒక ఆట ఆడిన తర్వాత, చిన్నప్పటి నుంచి చాలాసార్లు ఆడుంటాం మనం, ఇప్పుడు ఈ ఉద్దేశంతో ఒక ఆట ఆడిన తర్వాత దెన్ యూ సిట్ డౌన్, అసలు ఒంట్లో నుంచి ఏవో అక్కర్లేని కొన్ని విషయాలు మైండ్ నుంచి వెళ్ళిపోతాయి. ఫ్రెష్గా అలసటి తర్వాత ఒక ఫ్రెష్నెస్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్రెష్నెస్లో నుంచే యూ కెన్ కనెక్ట్ యువర్ సోల్. అది నా ఫీలింగ్. అఫ్ కోర్స్ చిన్నప్పటి నుంచి ఎన్నిసార్లు ఆడుంటాం, చాలాసార్లు ఆడుంటాం అంట. ఇప్పుడు డిఫరెంట్ ఓ పర్పస్ కోసం వచ్చి కూర్చొని, ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఒక కెరియర్ స్టార్ట్ అయినాక మేబీ చాలా కొంతమంది డైలీ ఏదో గేమ్ ఆడదాం అనుకుంటుంటారు, అండ్ దట్ విల్ షూర్ హెల్ప్ దెమ్. బట్ ఇప్పుడు వచ్చేసి స్పిరిచువల్ వేలో కూడా చూసుకుంటే ఒక బంతి జీవితాన్ని మార్చగలుగుతుంది. అండ్ దిస్ గేమ్ ఇస్ ఫ్యాంటాస్టిక్. అండ్ సద్గురు గారికి థ్యాంక్ యూ సో మచ్. సో చూసాం ఇక్కడ ఎక్కడెక్కడి నుంచో, ఖమ్మం నుంచి కూడా ఇక్కడ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేశారు. అండ్ మోస్ట్లీ ఉమెన్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆడడం అనేది ఇట్స్ లైక్ డిఫరెంట్ థింగ్ అనమాట. అంటే అక్కడి నుంచి కూడా వాళ్ళు ఇన్స్పైర్ ఇక్కడికి వచ్చి ఆడి మళ్ళీ ఇప్పుడు వాళ్ళే గెలిచారు. అవునవును, ఇది ఒక చాలా ఎక్సైటింగ్ విషయం. వాళ్ళతో మాట్లాడాను, వాళ్ళతో కలిసి ఆడాము, వాళ్ళతో కలిసి మేము ఒక టీమ్ ఫామ్ అయ్యి ఆడాము. సో చాలా అద్భుతం అనిపించింది. అంటే అయిపోయింది రిటైర్మెంట్ అనేటువంటి ఏజ్ గ్రూప్లో ఉండే వాళ్ళు కూడా వచ్చి బ్రహ్మాండంగా ఆడారు. అంటే యాక్చువల్లీ అమ్మలకి రిటైర్మెంటే ఉండదు. ఎంత వయసు అయినా సరే, ఎంత శరీరం సహకరించకపోయినా సరే మన కోసం కష్టపడుతూనే ఉంటారు. అలాంటి అమ్మలతో ఆడించే ఆట, వాళ్ళకి గేమ్ నేర్పించి దాని ఒక పోటీగా పెట్టి ఈషా గ్రామోత్సవం జరిగి, ఇది ఒక బ్రహ్మోత్సవమే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో. అద్భుతం అనిపించింది వాళ్ళతో కలిసి ఆడడం. ఉమెన్ పవర్ అది తెలుస్తుంది నాకు. వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ వాళ్ళ ఎక్సైట్మెంట్ ఇస్ అద్భుతం. చాలా స్ఫూర్తిదాయకంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ. అసలు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకేమనిపించిందంటే, యూజువల్గా ఆటలు అది అనుకుంటే ఏమంటారు, ఏదో ఖాళీ సమయాల్లో ఆడుకోవాల్సింది అనో, మెయిన్ జాబ్ చేయాలనో అట్లా ఉంటుంది. కానీ సద్గురు గారు ఇనిషియేటివ్ తీసుకొని వచ్చి ఏం చేశారంటే, అరే ఫిట్నెస్ అంటే గేమ్స్తో మనం ఇప్పుడు కష్టపడి జిమ్కి వెళ్ళి కష్టపడి ఎత్తాల్సిన అవసరం లేదు. ఆడుతూ పాడుతూ జస్ట్ లైక్ దట్ ఫిట్నెస్ బిల్డ్ అవుతూ ఉంటుంది. చాలామంది ఈ గేమ్స్లో బాగా ఆడాలి అని చెప్పి ఇప్పుడు మామూలుగా ఏమనుకుంటారంటే, సిటీస్లోనే ఆడతారు, ఏదో డబ్బులు కట్టి ఆడతారు, గ్రౌండ్స్లోకి డబ్బులు కట్టి ఆడతారు అలా అనుకుంటుంటారు. కానీ పల్లెల్లో కూడా ఈ ఫిట్నెస్ రావాలి అని చెప్పి మచ్ మోర్ వాళ్ళు బాగా ఎంజాయ్ చేసేలాగా దీన్ని తీసుకొని వచ్చి, కుటుంబాల మధ్య, రైతు కూలీల మధ్య, టైలర్స్ మధ్య, వాళ్ళ మధ్యలో వాళ్ళ జీవితాల్లో ఆట ఆడుకోవడం అంటే వాళ్ళకి ఎంత రేర్ థింగో తెలుసా. అలాంటి టైంలో ఇలాంటి ఇనిషియేటివ్తో ముందుకు వస్తుంటే
వాడవాడ పల్లె పల్లె గడప గడపల సంతోషం. చాలా మంది ఆల్కహాల్ మానేసి ఈ గేమ్ గెలవాలంటే మన ఫిట్నెస్ ఉండాలిరా అని చెప్పి ఆల్కహాల్ మానేసి దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేసి గెలవడం అనేది చాలా ఇన్స్పైరింగ్ థింగ్. యూజువల్గా ఏదో చిన్న చిన్న ఆకతాయి ఆటలుగా ఏదో చిన్న అలా పెడుతుంటారు అనుకున్నాం, కానీ జోనల్స్, డివిజన్స్, ఫైనల్ మ్యాచ్ మళ్ళీ ఈషాలో ఆడడము, ఆ కాంపిటీషను ఇంత సీరియస్గా అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసేలాగా ఎంకరేజ్ చేయడం అనేది ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ రియలీ గ్రేట్. ఇలాంటి విషయాలు ఏం జరుగుతుందంటే బ్రదర్, మామూలుగా మనం ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉంటాం, మెంటల్గా కూడా ఫిట్గా ఉంటాం, ఓవరాల్గా హ్యాపీనెస్ స్ప్రెడ్ చేసుకుంటాం, కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ వస్తుంది, హెల్త్ వస్తుంది. ఇంతకన్నా ఏం కావాలి? అద్భుతం. ఇప్పుడే ఈ అవేర్నెస్ క్రియేట్ అందరికి రీచ్ అవ్వాలని చెప్పి మనం ఆడాం కదా, చిన్నగా జస్ట్ లైక్ దట్ 1 hour ఆడిన దానికే మళ్ళీ ఆడిస్తారా లేదా అన్నట్టుగా ఎదురు చూస్తున్నాం. సో ఇట్ ఈస్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో బ్రదర్, మీరు ఇప్పుడు అంతా కూడా మనం లైక్ విలేజెస్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఉమెన్స్తో ఆడారు కదా. అంటే లైక్ అక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చి గేమ్ మీద ఒక ఇనిషియేటివ్తో ముందుకు వచ్చారు కదా. సో వాట్స్ యువర్ థింగ్ వాళ్ళకి చెప్పాలనుకుంటే, వాళ్ళని అప్రిషియేట్ చేయాలనుకుంటే? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు డైలీ రొటీన్ నుంచి ఒక బ్రేక్ తీసుకోవాలి అని ఒక నిర్ణయం తీసుకొని ఇక్కడ దాకా వచ్చి ఆడారు. అలా అందరూ చేయాలి. ఎన్నాళ్ళని ఒకటే పొద్దున్న లేచి అది పని చేస్తాం, లంచ్ చేస్తాం, మళ్ళీ పని చేస్తాం, మళ్ళీ డిన్నర్ చేస్తాం, పడుకుంటాం, లేస్తాం, పరిగెత్తాం. అలా కాకుండా లెట్స్ టేక్ ఏ బ్రేక్, రొటీన్ని బ్రేక్ చేయాలి అనే థాట్ వీళ్ళందరిలో వచ్చింది. యూజువల్గా విలేజ్లో ఎన్నో ఇయర్స్గా ఒక విధమైన పనికి అలవాటు పడి ఉంటారు. వాళ్ళు బ్రేక్ చేయడం అనేది చాలా కష్టం. అబ్బా ఎక్కడ వస్తాంలే, మా పిల్లోడు వస్తాడు, మా ఆయన వస్తాడు అనుకుంటుంటారు. అలాంటిది వాళ్ళు బ్రేక్ చేసి వచ్చి ఇంత ఆడి, నిజానికి చెప్పాలంటే వాళ్ళే బాగా ఆడారు, అందరికన్నా వాళ్ళే బాగా ఆడారు. మేము ఇట్లా చూస్తూ అదే షాక్ అయిపోయాం. వాళ్ళ ఫిట్నెస్ ఏంటి, వాళ్ళ త్రో ఏంటి, ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇన్స్పైరింగ్. సో అందరూ వాళ్ళ రొటీన్ని బ్రేక్ చేసి ఆటల్లోకి వస్తే ఆటలాడడానికి ఇంకా పనులన్నీ ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేసి ఆటలాడి ఫిట్నెస్ మెంటల్గా ఫిజికల్గా తెచ్చుకుంటారని చెప్పి నాకు అనిపించింది. అలాగే చెయ్యాలి మనం. స్పోర్ట్స్ అనేది ఎప్పుడో ఖాళీ టైంలో ఆడడం కాదు, ఎవ్రీడే కూడా అట్లీస్ట్ 15 minutes to 45 minutes ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అయినా సరే పెట్టుకోవాలి ఆటల కోసం. థ్యాంక్స్ అలాట్. చాలా బాగుండే. అంటే నేను లాస్ట్ 2 years నుంచి మమ్మల్ని పిలుస్తుండే ఈషా గ్రామోత్సవానికి, బట్ ఎప్పుడు రాలేదు, కుదరలేదు యాక్చువల్లీ. సో ఫస్ట్ టైం మేము వచ్చాము అండ్ ఇంకా ఎప్పుడు వస్తాం కూడా. యా యా షూర్. థరోలీ ఎంజాయ్డ్ ఇట్. అసలు వి డిడ్ంట్ ఎక్స్పెక్ట్ దిస్. చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము అండ్ చాలా రోజుల తర్వాత ఫస్ట్ టైం నేను ఆడాను త్రో బాల్. ఇట్ వాజ్ వండర్ఫుల్ ఎక్స్పీరియన్స్. మేడం మీకు కాంప్లిమెంట్ ఏంటి, ఎందుకంటే విలేజ్ నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చి ఆడి మళ్ళీ వాళ్ళే గెలిచారు కదా. సో వాట్స్ యువర్ కాంప్లిమెంట్స్ టువర్డ్స్ ద విలేజ్ ఉమెన్స్? వాళ్ళకి హ్యాండ్స్ అప్ అవ్వ. నేను కాంప్లిమెంట్ అంటే ఇంకా చాలా గ్రేట్. అసలు వాళ్ళు విలేజ్లో ఉంటూ నేర్చుకొని ఇంత దూరం రావడము, అది హ్యాండ్స్ అప్. సో ఫైనల్లీ ఈవెంట్ మీకు ఎలా అనిపించింది? హౌ యూ ఎంజాయ్డ్? we enjoyed a lot. It was awesome experience, amazing. ఈ 17వ ఈషా గ్రామోత్సవానికి మమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేసినందుకు థ్యాంక్ యూ. మేడం, ఇస్ ఇట్ యువర్ ఫస్ట్ టైం ఆర్ సెకండ్ టైం? ఫస్ట్ టైం. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం. హ్యాపీగా ఉంది. మాది ఖమ్మం డిస్ట్రిక్ట్ రఘునాథపాలెం మండలం కోయిచిలక నుంచి మేము వచ్చామండి. లాస్ట్ ఇయర్ మేము ఒక టీమ్గా ఫామ్ అయ్యి ఆడాము. మమ్మల్ని చూసి మా గ్రామంలో 6 teams వచ్చారు సార్. చాలా హ్యాపీగా ఉంది. ఈషా ఫౌండేషన్ ద్వారా మేము ఇలా ఇక్కడ దాకా రావడం అనేది చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మాకు. ఇది సెకండ్ టైం సార్. సో ఫస్ట్ టైం మీరు వచ్చినప్పుడు ఇలాగే విన్ అయ్యారా? అంటే క్లస్టర్ లెవెల్లో మేము విన్ అయ్యాము. హెచ్ఓడి వచ్చినప్పుడు అంటే ఒక 2-3 pointsతో ఆగిపోయాము. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఖమ్మంలో విన్ అయ్యాము. హైదరాబాద్ ఈ నెల నెక్స్ట్ మంత్ 7th ప్రోగ్రామ్. మేడం మీరు ఒకటే విలేజ్. ఎలా అనిపించింది? చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాము. ప్రౌడ్గా అనిపిస్తుంది. ఇక్కడ వరకు వచ్చాము కదా, దానికి క్రెడిట్ గోస్ టు హరీసే. తను రోజు వచ్చి మాకు ఇట్లా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం చెప్పేసి అలా మమ్మల్ని బాగా ఎంకరేజ్ చేశారు. ఓకే. సో ఎంత ఏజ్ ఉన్నా కూడా ఫ్యామిలీ నుంచి కూడా కొంచెం సపోర్ట్ కావాలి. ఖమ్మం నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చారంటే మీ ఫ్యామిలీ సపోర్ట్ ఎలా ఉందంటే? ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఆల్మోస్ట్ కిడ్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళ వర్క్స్ అన్ని కంప్లీట్ చేసుకొని మేము ఎర్లీగా వచ్చి కొంచెం గేమ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. అట్లా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కూడా సపోర్ట్ కూడా చాలా బాగా చేస్తూ ఉంటారు. బట్ ఒక టైం వచ్చేసరికి ఊర్లో ఎలా ఉంటుంది అంటే చాలా ఈ టైంలో మీకు ఆటలు ఏంటమ్మా అన్నటువంటి ఛాలెంజెస్ మీరు ఎదుర్కొని ఉంటారు. అలా డిస్కరేజ్ చేసే వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉన్నారు. ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ చాలా బాగా చూసుకున్నారు సార్. సపోర్ట్ చేసి వెళ్ళండి, ఆడండి. అవును సార్, చాలా బాగా సపోర్ట్ చేశారు. వాళ్ళంతా కూడా మ్యారీడ్ అండ్ పిల్లలు ఉన్నా కూడా అక్కడ నుంచి ఇక్కడ రావడం జరిగింది. అవును సార్. జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ గేమ్ మీద ఇంట్రెస్ట్ మీకు అలా ఉంది. అవును సార్. ఓకే. సో ఎలా అనిపించింది ఫైనల్ గా ఈ రోజు జరిగినటువంటి ఈవెంట్? వెరీ హ్యాపీ సార్. ఇక్కడికి వచ్చినందుకు వీళ్ళందరినీ చూసి చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. అందరు చాలా బాగా రిసీవ్ చేసుకున్నారు సార్. సార్ నేను ఇప్పుడే ఫస్ట్ స్టార్ట్, అంటే మమ్మీ వాళ్ళని చూసి ఇన్స్పైర్ అయ్యి నేను ఇప్పుడు ఆడుతున్నాను అనమాట. మదర్ అనమాట.
మదర్ అండ్ డాటర్ అంటే ఫస్ట్ సారి తెలియదు అనమాట, ఏంటి వీళ్ళు ఆడుతున్నారు అంటే ఏం తెలీదు, చిన్న పిల్లలు కదా, నాకు నేను అంత పట్టించుకోలేదు. వాళ్ళు ఖమ్మం వెళ్ళి వాళ్ళకి సపోర్ట్ ఎవరు లేరు, మా ఊరు నుంచి ఎవరు వెళ్ళలేదు, వీళ్ళు ఒక్కళ్ళే వెళ్ళినా కూడా విన్ అయ్యి వచ్చారు. విన్ అయిన తర్వాత అంతా ఊర్లో మొత్తం తెలిసిందనమాట. సపోర్ట్గా ఉండి ఈసారి కూడా 6 టీమ్స్ అయినందుకు చాలా బాగా ఉంది, బాగా అనిపించింది. ఈషా ఫౌండేషన్ అంటే తెలియదు సార్, హరీష్ సార్ వారు వచ్చి అంత ఎంకరేజ్ మంచిగా ఉంది సార్. అమ్మ ముందుగా మీకు కంగ్రాట్స్ అమ్మ గెలిచినందుకు. ఇందాక మీరు వచ్చి ఫస్ట్లో మాట్లాడినప్పుడు కూడా విలేజ్ నుంచి వచ్చినారంటే లైక్ అంటే చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఊరు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇదంతా అవుతుంది అనుకున్నప్పుడు ఈరోజు ఇక్కడ ఆడి మళ్ళీ మీరు గెలిచినారు. రియల్లీ సో గ్రేట్ అనమాట. సో ఎలా అనిపించింది మీకు, ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? చాలా బాగుంది. చాలా బాగుంది. యాక్చువల్గా ఇంట్లో నుంచి పేరెంట్స్ సపోర్ట్ ఉంటుందని ఇందాక క్వశ్చన్ అడిగిన, బట్ ఈరోజు మీరు మీతో పాటు మీ కూతురు కూడా రావడం జరిగింది. చిన్నపిల్లలు వదిలేసి ఆమె కూడా వచ్చింది ఈసారి ఆడటం, మేము సెకండ్ సారి. సో ఇంతకుముందు మీరు కప్పు గెలుచుకున్నారంట. గత ఎన్ని సంవత్సరాలుగా మీరు ఇందులో ఆడుతూ ఉన్నారు? ఈషా 2 సంవత్సరాలు, సెకండ్ ఇయర్. ఓకే. సో ఎలా అనిపించింది వీళ్ళు ఎవరైతే ఈషా మీకు ఎలా తెలుసు వీళ్ళంతా కూడా? నేనే సార్ వల్ల కానీ నేనే కెప్టెన్ హెడ్ అన్నమాట. సో ఖమ్మం నుంచి ఇక్కడి వరకు వచ్చారు, ఫ్యామిలీలో కూడా ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ ఏం లేదు, ఏముండదు. వాళ్ళే ఇంకా సపోర్ట్ చేసి పంపిస్తారు, పంపిస్తారు. నేను ఇంట్లో పని చేసుకొని బయటకు వస్తా కదా, పని మాత్రం కంప్లీట్ చేసుకొని బయటకు వస్తా. నేర్చుకున్నారమ్మా మీరు? ఆట ఖాళీ ఉన్నప్పుడే నేర్చుకున్నారు. ఆట ఖాళీ ఉన్నప్పుడే అన్నీ ఉన్నాయి, గేదెలు ఉన్నాయి, పాలు, ఏనా చేను పని అయినా ఓకే, ఏం పని అన్ని పనులు చేస్తూ కూడా వ్యవసాయం చేస్తూ ఈ ఆట నేర్చుకున్నారు. ఓకే, వ్యవసాయం ఏదేం చేస్తాం. సో తర్వాత ఏవైతే ఏమంటారు రాష్ట్ర స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పోటీలకు మీరు ఎంపికైనారా మీ టీం నుంచి ఎవరైనా? అసలు ఏమి లేదు సార్, ఇప్పుడు ఆడుకోవడం అక్కడ 2 సార్లు ఈ ఆట అయితే 2 సార్లు, కానీ ఇంత ముందు ఏమి తెలియదు మాకు. బాలాట అంటే ఎట్లుంటుందో తెలియదు, మాకు తెలియదు సార్, అసలు తెలియదు. ఇప్పుడు ఫస్ట్ అంటే 2వ సారి మేము గెలవటం, అప్పటి నుంచే మాకు తెలుసు. ఫస్ట్ మేము ఒక్క టీమే, తర్వాతకి 6 టీములు చేసిన నేనే. మీకు ఎవరైతే ఇందాక ఎవరో సంథింగ్ సార్ పేరు చెప్పినారు కదా, వాళ్ళు ఫస్ట్ హరీష్ ఆయన వచ్చి మీకు ఇట్లా ఆట ఆడాలి ఇలా అని చెప్పినప్పుడు మీకు ఎలా అనిపించింది? అంటే మనతో అవుతుందా ఇదంతా అనే ఆలోచన మీకు ఏమన్నా? నాకు అసలు ఏమి రాదు, బాల్ పట్టుకొని అద్భుతంగా ఆడారు రాజు గారు, చాలా బాగా ఆడారు, మామూలుగా ఆడారు. అప్పుడు గెలిచారు, మళ్ళీ ఇప్పుడు కూడా వీళ్ళే ఫస్ట్ ప్రైజ్. చీర కట్టుకుని దోపు పెట్టి మామూలుగా ఆడలేదు, జస్ట్ అదే చెప్దామని వచ్చా మధ్యలో. నిజంగా చాలా చాలా మంచిగా అన్నారు. అంత దూరం నుంచి వచ్చి సరే ఇందాక మీరు ఒక కాంపిటీషన్ వీళ్ళకి అన్నారు, మేము ఆల్రెడీ ప్రాక్టీస్లో ఉన్నాం, మీరంతా రెడీ అంటే ఓకే ఆడుతారు, ఓకే బట్ గెలుస్తారా, ఇంతమంది టీం ఉన్నారు ఇక్కడ అనుకున్నాం, బట్ ఫైనల్లీ మళ్ళీ 2వ సారి ఇక్కడికి వచ్చి కూడా మీరే గెలవడం జరిగింది. సో అంత మంచి ప్రాక్టీస్ ఉంది మీకు ఆట పట్ల. మేము అందరూ ఒకటయ్యి ఆడుకోవటానికి రెడీ అయ్యి వెళ్తూనే ఉంటాం, ఒకళ్ళు వెనకైనా ముందైనా, ఒకళ్ళు వెనకైనా ముందైనా మేమేం పట్టించుకోము, ఉన్నోళ్ళ మట్టిగా ఆడుకుంటాం. సో ఇప్పటికీ ఇటువంటి దాంట్లో ఎవరైతే పార్టిసిపేట్ చేయలేదు అంటే రాలేకపోతున్నారో వాళ్ళు రావాలి అంటే ఎటువంటి విషయం మీద మీరు మాట్లాడతారు? రావడానికి స్కోప్ మళ్ళీ ఇంకా ఎక్కువ టీములు చేస్తారు. ఇప్పుడు మాది ఫస్ట్ సారి ఒక్కటే టీమ్గా సార్, ఇప్పుడు 6 టీములు చేసినాం. ఈ సంవత్సరం ఊరు మొత్తం తిరిగేసి 6 టీములు చేసినాం. వాళ్ళకి ఉల్లాసం ఉంటే ఇంకా ఇప్పుడు మమ్మల్ని చూస్తున్నారు కదా, ఉల్లాసం ఉంటే ఇంకా వస్తారు. అసలు ఉమెన్కి ఎంత స్ట్రెంగ్త్ కావాలి అని తెలుసు. నేనైతే ఫస్ట్ టైం పార్టిసిపేట్ చేశాను, బట్ వాళ్ళతో ఆల్రెడీ విన్ అయ్యారు లాస్ట్ ఇయర్. ఊర్లలో నుంచి వచ్చి అంటే ఒక గ్రామీణం పేరు కూడా చూసారు కదా, చాలా అది ఖమ్మంలో ఒక ఊరు, దాని నుంచి వచ్చి వాళ్ళు దాంట్లో రమా గారు వచ్చేసి తను అమ్మమ్మ అండ్ మదర్, వాళ్ళు వాళ్ళ రెగ్యులర్ వర్క్ చేసుకుంటూ ఇక్కడ వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేయడం ఒక పెద్ద ప్లాట్ఫామ్. ఇది ఎవరికి కూడా కూతురు అంతే చెప్తున్నాను, అంత వాళ్ళ ఓన్ వర్క్ చేసుకుంటూ ఊరు నుంచి ఇక్కడికి వచ్చి చేయడం ఇది ఒక పెద్ద ప్లాట్ఫామ్. ఇది అందరికీ రీచ్ అవుతుంది, ఒక బెస్ట్ ఆపర్చునిటీ అని అనిపించింది నాకైతే. వాళ్ళతో ఆడడం ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్. సో చాలా మంది రాలేరు బయటికి, బట్ వాళ్ళు వచ్చి చేయడం, వాళ్ళతో ఆడడం నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. మేడం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ యూత్ ఎలా ఉన్నారంటే ఏదన్నా ఒకసారి మనం స్టెప్ డౌన్ అయిపోయామనుకోండి, మనతో కాదని వాళ్ళు ఆగిపోతుంటారు. బట్ ఊర్లో ఎటువంటి అవగాహన లేకుండా ఒకసారి చెప్పగానే అర్థం చేసుకుని వచ్చి గెలిచి మళ్ళీ రోజు వచ్చి మళ్ళీ వాళ్ళే గెలిచినారు. అటువంటి అండర్స్టాండింగ్ స్కిల్స్ నిజంగా ఊర్లో ఉన్నటువంటి ఉమెన్స్కి ఉన్నది. సో వాళ్ళ మీద మీ కామెంట్స్?
నేను అస్సలు అనుకోలేదు, ఎవరు పంపిస్తారు ఇంట్లో వైఫ్స్ని, అంటే హైదరాబాద్ అనుకోండి హస్బెండ్ అండ్ వైఫ్ ఇద్దరు వర్క్ చేస్తారు, బట్ ఊర్లలో అవసరం ఏముంది, పక్కనే పొలం ఉంటుంది అక్కడే వర్క్ చేస్తారు, బట్ వాళ్ళ హస్బెండ్స్ ఊర్ల నుంచి మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి పంపించారు, ఓన్లీ లేడీస్ వచ్చారు చూసారా, వాళ్ళందరూ చేస్తున్నారు అంటే అందరూ ముందుకు వస్తున్నారు, దే ఆర్ థింకింగ్ అబౌట్ దిస్, అంటే మనం కూడా గ్రో అవ్వాలి, మన ఊరు గ్రో అవ్వాలి, మన ఊరి పేరు బయటికి రావాలి, గ్రామోత్సవం అనేది అది, వాళ్ళ ఊరి పేరు ఈ రోజు నేనైతే ఈ రోజు వరకు వినలేదు, ఈ రోజు విన్నాను అంటే ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ దేర్ ఫ్యామిలీస్, అందరూ అలాగే ఆలోచించాలి. సో ఈషా గ్రామోత్సవం మీకు ఎప్పటి నుంచి తెలుసు అండ్ ఇలా ఈవెంట్ ఎలా ఉందంటే ఏం చెప్తారు? ఈషా గ్రామోత్సవం నేను 2-3 ఇయర్స్ నుంచి వింటున్నాను, అంతకుమించి నాకు తెలీదు. ఈషా మెడిటేషన్ సెంటర్ అనే మాత్రమే తెలుసు, అక్కడికి వెళ్ళాలి మెడిటేషన్ చేసుకోవాలి, బట్ గ్రామోత్సవం అనే ఒక పేరు పెట్టి గ్రామాలని ఎంకరేజ్ చేసుకుంటూ ఊర్లో ఉండే వాళ్ళు హైదరాబాద్ వచ్చి ఒక అకాడమీలో జాయిన్ అవ్వాలి, అక్కడ స్పోర్ట్స్ ఆడాలి అనేది చాలా టఫ్. వచ్చి ఎక్కడ ఉంటారు, ఒకరోజు స్టే చేయాలి, ఒకరోజు వెళ్ళాలి, అకాడమీ గురించి తెలుసుకోవాలి, ఇంపాసిబుల్. అలాంటిది వీళ్ళే వెళ్ళి వాళ్ళని సపోర్ట్ చేస్తూ ఎంకరేజ్ చేస్తూ వాళ్ళతో పాటు ఆడుతున్నారు. ది బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్. థ్యాంక్ యూ. నమస్కారం అండి. సో ఇప్పుడు ఇది చాలా ఎనర్జెటిక్ ఈవెంట్ మాకు, బికాస్ సద్గురు స్టార్ట్ చేసిన ఈ గ్రామోత్సవం రూరల్ ఏరియాస్లో, అంటే మనకి అక్కర్లేని డివిజన్స్తో మనం పోట్లాడుకుంటూ ఉంటున్న దాన్ని ఒక స్ఫూర్తిదాయకంగా దాన్ని తీసుకొచ్చారు. సో ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ మూవ్. సో మనం అందరం కూడా దానికి సహకరిస్తూ ఉంటే ఇది ఇంకా పెద్దగా అయ్యి మన దేశం అంతా కూడా ఒకటిగా అయ్యి అండ్ మన ఛాన్స్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా మనకి పొలిటికల్ డివిజన్స్, క్యాస్ట్ డివిజన్స్ అన్ని పోయి. ఐఎమ్ యాక్చువల్లీ ఈషా మెడిటేటర్, ఈషా మెడిటేటర్స్ సిన్స్ 2009 నుంచి. ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే గ్రామ స్థాయి నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చి ఆడి గెలవడం, వాళ్ళు అంటే వాళ్ళ ఫ్యామిలీలో కూడా కొన్ని ఎదురులు ఉంటాయి, వాటిని కూడా తట్టుకొని ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇక్కడ వరకు వచ్చారు కదా. సో వాట్స్ యువర్ కాంప్లిమెంట్ టువర్డ్స్ దెమ్? తప్పకుండా అండి, అసలు కాంప్లిమెంట్ ఏముంది, వాళ్ళు డెఫినెట్గా ఇప్పుడు వాళ్ళ గ్రామంలో వాళ్ళే లీడర్స్ అవ్వాలని, నెక్స్ట్ వాళ్ళ ఇంకా చాలా మందిని వాళ్ళని తీసుకొచ్చి ఎంతోమంది మార్చగలుగుతారు. సో చాలా శక్తి ఉంది దాంట్లో. సో స్పోర్ట్ ఇస్ మనం అందరినీ కూడా స్పోర్టివ్గా చేస్తుంది కదా. సో ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఇనిషియేషన్ అండ్ వాళ్ళందరికీ కూడా చాలా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నా. How is your experience in participating with the Isha? It is wonderful beyond words. Yeah, it's wonderful. Have you played the game before, throw ball? Yeah, I have. I would have. Yeah, not recently. I would have played. You would have played. Yeah. See, how was the play of the village women's? Very beautiful. Very beautiful. Yes, like how Akka said, I think this one is breaking boundaries. I mean, anything that is Sadhguru's initiative would be profound and fun. So, as human beings, we've created so many boundaries. I think Sadhguru's all initiatives are leading to inclusion and unity and breaking boundaries. Yeah. So. Okay. So, what's your compliments towards the village women who came from a long and won the match? They were beautiful. They were, I mean, vibrant, beautiful, and the fact that this initiative made them come out of their houses and join hands and have fun and live life irrespective of their age, their ages, right? So that's great. So what's your suggestion that for the women was not here? So what's your suggestion to get participated in? Everybody should come out of their houses. Everybody should come out. Everybody. Yeah, everybody. I mean, I've seen a video wherein people who are physically challenged also were playing. Yeah, they were playing. Nothing should stop anybody to come. If they get a chance, they should come onto the field. Only then they will know the fun of it. Just watching, they will not know the fun. Yes, ma'am. Right, madam. Thank you. Thank you. Namaskar. Thank you, ma'am.